आह्वान किया था सभी नेताओं से, सभी एमपी एमएलए से। हमने रिक्वेस्ट की थी कि जिनको भी लगता है कि गुजरात में जो लोग कर्जे कारण परेशान हैं उनकी परेशानी दूर होनी चाहिए और जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उन्हें आत्महत्या करने से रोका जाए, उसमें वो लोग आए, हमारा सपोर्ट करें, साथ दें। और ज़्यादातर पॉलिटिशियंस, ज़्यादातर नेताओं ने इसको इग्नोर किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में शंकर सिंह वाघेला जी, पूर्व मुख्यमंत्री, बापू हमारे बीच में मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे का पूरी तरह समर्थन करता हूं और हमें जो प्रशासन की तरफ से भी सहयोग मिलना चाहिए था उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन को लग रहा है कि हम भीड़ ज़्यादा इकट्ठी कर लेंगे, जबकि हमने कहा है कि जितने लोगों को आपने परमिशन दी है हम उतने लोग बुलाने वाले हैं। दिल्ली में भी जब उन्होंने हमें परमिशन दिया, जितने लोगों का परमिशन था हमने उतने लोगों को ही बुलाया। हमने अपने लोगों को ही बोला है शांतिपूर्ण तरीके से हम आएंगे, अपनी बात रखेंगे, जनता की समस्या को सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचाने का डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक वे में एक ही रास्ता होता है, एक ही तरीका होता है कि हम इकट्ठे होकर के अपनी बात रखें। शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, हम सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं या हमें सही नहीं, ये वाला काम नहीं करना चाहिए, तो वो हमें बताएं कैसे करना है। जैसे वो कहेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि खुद भी काम ना करें और हमें भी काम ना करने दें, क्योंकि सरकार के लोगों को तो समस्या ही नहीं लग रही है। अभी मेरे पास ये फाइल है, मैं आपको मीडिया के साथियों को दे भी दूंगा, आप देख सकते हैं। रामला मैदान में जो हमें परमिशन मिली, उस परमिशन की यहाँ पे आपको फोटो दिख जाएगी, वो परमिशन की फोटो है, तभी हमने एक कार्यक्रम किया था वहाँ पर भी जितने लोगों की परमिशन हमें दी गई थी हमने उतने लोगों को ही बुलाया था, उतने लोग आए थे। वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई कर्जा मुक्ति अभियान को आपने रजिस्टर्ड किया कि नहीं किया। इसमें कर्जा मुक्ति अभियान को हमने ट्रेडमार्क करा रखा है, उसकी भी कॉपी है। जो काम हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण या सरकार की गलत नीतियों के कारण जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे, उसके बारे में भी लिखा है। सरकार ने खुद स्टैम्प करके दिया हमें, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। सरकार को हमने जानकारी दी, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को 17 बार डेलीगेशन भेजा, उसके लेटर इसमें लगाए गए हैं। वित्त मंत्रालय को हमने 11 बार डेलीगेशन भेजा, वो लेटर लगाए गए हैं। जो लोग कर्जे कारण आत्महत्या कर चुके हैं या जिनके साथ दिक्कतें आई हैं, वो भी हमने कटिंग्स इसमें लगाई हैं कि हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है कि शायद हम गलत कह रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। तो आज मैं बापू का स्वागत करता हूँ कि शंकर सिंह वाघेला जी ने तय किया कि भाई हम इस मुद्दे का समर्थन करेंगे। तो बापू आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार कि आपने समर्थन जताया। आप अपनी बात रखिए, मीडिया को जो भी और परेशान कर रहे हैं मीडिया वाले, तो ये इनकी तो कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रशासन तो नया नहीं है। आप सबने नवा વર્ષની શુભેચ્છા। मैं 27 તારીખ અને સોમવારે ગાંધીનગરમાં અમારી પ્રજાસત્તાક ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના કેટલાક આગેવાનોની મીટિંગ સ્નેહ મિલન નિમિત્તે બોલાવી હતી। શાહનવાજ ચૌધરી સાહેબને ખાસ હાજર રહીને માર્ગદર્શન આપ્યું અને મુદ્દો એ હતો કે લોકો આપઘાત કરીને મરી જાય છે, સવિશેષ જે શહેરી વિસ્તાર છે અને ગુજરાતનું શહેરીકરણ 50% કરતાં વધારે વધી ગયું છે, આખા દેશમાં કદાચ નંબર 1 હશે। તો ગામડામાંથી શહેરમાં આવેલા માણસો ક્યાંક ને ક્યાંક કર્જ લીધું હોય અને સમયસર ન આપે, એના માટે પરિવારના પરિવાર લોકો આપઘાત કરીને મરી જાય એવું જે વર્ણન એમને કર્યું અને એના નિમિત્તે એમને કીધું કે આખા દેશમાં અમે કર્જ મુક્તિ અભિયાન, એક જાતનું મુવમેન્ટ જેને કહેવાય, એ ચલાવીએ છીએ અને 31 તારીખે સરદાર પટેલ સાહેબની જન્મજયંતિ છે, એ દિવસે રિવરફ્રન્ટની પરમિશન લઈને સવારે 9 વાગ્યાથી 1 વાગ્યા સુધી ત્યાં બધા મિત્રોને સર્ટિફિકેટ આપવાના છે કર્જમુક્તિ અભિયાન નિમિત્તે। જે રીતે એમણે વર્ણન કર્યું કે જે વ્યાજ માગવા માટે લોકો દુઃખી હોય, આપી ન શકતા હોય અને એમાંય કોઈ કંપનીએ ફરિયાદ કરી, એનડીએફસી કોણ છે? एनबीएफसी लोगों परेशान देखिए એને ફરિયાદ કરી તો આ વ્યાજના ચક્કરમાં ફસાયેલા પરિવારોએ હજારોની સંખ્યામાં ફરિયાદ કરી છે કે અમને લોકો આવીને હેરાન કરે છે, બેન દીકરીઓની મશ્કરી કરે છે, દુકાને તારું વાંખી દે, ઘરમાં સામાન બહાર કાઢે। એક સામાન્ય ₹1,00,000 2 લાખ રૂપિયા લીધા હોય, આપવાની ઈચ્છા હોય, પણ જે રીતે સરકારે નોટબંધીને જે આખું ચાલ્યું છેલ્લા ઘણા વર્ષથી આર્થિક મંદીની દિશામાં, એમાં એની દાનત ન હોય કે હવે સમયસર પૈસા ન આપીએ, પણ જો પઠાણી ઉઘરાણી કરીને તમે જો લોકોને મોકલવાના હોય તો રિઝર્વ બેંકની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે આવું થઈ શકે નહીં, ઘરમાં તારું વાંખી શકાય નહીં, પઠાણી ઉઘરાણી કરાય નહીં અને ગમે તે આપશે તો ચાલશે નહીં। આવી એક જાગૃતિની વાત લઈને
કર્જમુક્તિ અભિયાનવાળા મિત્રો જ્યારે અમદાવાદમાં એક પ્રોગ્રામ કરતા હોય તો મને ખબર નથી પડતી કે આમાં સરકારને શું તકલીફ પડે. સરકાર કરતાં મને જરા પોલીસ ખાતાનું કહેવાનું મન થાય કે તમે હવાયા ભાજપિયા નહીં બનતા. ભાજપ તમે પગાર નથી આપતી, 8 લોકોના પગારથી તમારા કપડાં તમારું ઘર ચાલે છે. અને મહેરબાની કરીને સરકારને ખુશ કરવા માટે આઉટ ઓફ વે જઈને બંધારણનો ભંગ કરીને જો આ કાર્યકર્તાઓને એરેસ્ટ કરવાના હોય, કલાકો સુધી તમારી ઓફિસમાં બેસાડી રાખવાના હોય તો એકલા નથી. શંકરસિંહ વાઘેલા એમના પડખે છે અને જે થવાનું એ થાય, પૂરો સપોર્ટ રહેશે મારે એમને. ગરીબ માણસોની વાત લઈને નીકળ્યા છે. હું સરકારને કહીશ કે ન ફક્ત કર્જમુક્તિ શહેરમાં અત્યારે ગામડાનો ખેડૂત મરી ગયો છે, જે રીતે આવેલો મોઢામાં કોળીઓ હોય એને વરસાદે ઝૂંટવી લીધો, આપણે દયા આવે, મગફળી હોય, કપાસ હોય, કઠોળ હોય, આપણને લાગે કે આ કાલે હું બજારમાં વેચવા જઈશ ને 5-25 હજાર આવશે, મારું ઘર ચાલશે. એ લૂંટાઈ ગયું. સરકારે ભલે મંત્રીઓ મોકલ્યા પણ આ તો કોમન સેન્સનો સવાલ છે. એટલે ખેડૂતોનું દેવું માફ કરાય, આ લોકોનું દેવું માફ કરાય, અને એની સિસ્ટમ હોય. દેવું માફ સરકાર કરે. શહેનાજ ચૌધરીએ દેવું માફ નથી કરવાનું. જે એમના ટેકેદાર મિત્રો છે એમને દેવું માફ નથી કરવાનું, દેવું માફ સરકારે કરવાનું હોય. અને હું તમને કહીશ કે જ્યારે અમારી સરકાર 2004માં દિલ્હીમાં હતી ત્યારે 72,000 કરોડ રૂપિયા ખેડૂતોના માફ કર્યા હતા. ગુજરાતમાં પણ ઘણા બધા મિત્રોના દેવા માફ કરેલા. અને આજે હું ગુજરાતની પ્રજાને કહીશ કે જે ખેડૂત આલમ ખતમ થઈ ગઈ અત્યારે હાલ વરસાદના લીધા, માવઠાના લીધે એ દુઃખી છે. એ અને એમનો ભૂતકાળ, એ ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવું જોઈએ, એમને ઉપરથી મદદ કરવી જોઈએ, નવી લોન આપવી જોઈએ. અને આ જે ડે બાય ડેનું દેવું છે જેમાં પઠાણી ઉઘરાણી થાય, 5-5% વ્યાજ લેવામાં આવે, જેનો કોઈ માલિક નથી, બેન દીકરીઓની મશ્કરી મજાક કરે. મને તમે સમજાવો કે કોઈના ઘરમાં કોઈ બેન દીકરીને વ્યાજ આપવાવાળો, ધિરાણ કરવાવાળો ઉઠાવીને લઈ જાય. આ ગુજરાતની આબરૂ છે. આને બચાવવાનું છે. ભાજપની સરકારમાં દુનિયાભરના ગુંડા ભેગા થયા છે. પાર્ટીમાં બળાત્કારીઓ, નિર્ધાર કરવાવાળા, દારૂના અડ્ડાવાળા, દુનિયા એક બી એવું અપલક્ષણ નહીં હોય જે બીજેપીને લાગુ ન પડતું હોય. એવી પાર્ટીએ કાચના ઘરમાં રહીને બીજાને પથ્થર મારવાની કોશિશ નહીં કરવી જોઈએ. મહેરબાની કરીને આ કર્જમુક્ત અભિયાનના મિત્રોને હું સરકારને વિનંતી કરીશ, સીએમને, હોમ મિનિસ્ટરને, કે છંછેડતા નહીં. આ છંછેડવાનું પરિણામ સારું નહીં આવે. તમે 30 વર્ષથી ગુજરાતમાં બેઠા હોય અને લોકો આપઘાત કરતા હોય, ખેડૂતો આપઘાત કરતા હોય, પાયમાલ થઈ ગયા હોય, સરકાર જેવું કંઈ હોય નહીં, ભયંકર ભ્રષ્ટાચાર, બેરોજગારી, આપણને એમ થાય કે આ ગુજરાત, આવું ગુજરાત, આને તમે વિકસિત ગુજરાત કહો છો? વેશ્યાવૃત્તિમાં ડેવલપ થયું હોય એ ગુજરાત વિકસિત? આપઘાત કરે એમાં વિકાસ? ખેડૂતો મરી ગયા આ વિકાસ? અહીં લોકો જે આવતા હોય એમાં રોકે આ તમારો વિકાસ? તમે વિનાશના રસ્તે છો. માટે હું સરકારને વિનંતી કરીશ કે આ કાર્યક્રમ થવા દો. હું પણ જવાનો છું. એટલું જ નહીં, જરૂર પડે તો દેવા મુક્તિ અભિયાન વતી એ જો અમને કહેશે તો હું મારી સહીથી સર્ટિફિકેટ એમને આપીશ કે મારી સરકાર તમે લાવો. તમારી સરકાર તમે 27માં જ્યારે વિધાનસભા આવે, કાલે આવે કે 27માં આવે, તમે તમારી વિધાનસભા લાવો. એટલે વિધાનસભા આવે ત્યારે તમે માની ચાલો કે તમારું દેવું માફ થશે. એ ગામડાનો ખેડૂત હોય કે શહેરની ગરીબ પ્રજા હોય, જેને આ સર્ટિફિકેટ ભર્યા હશે એની જવાબદારી અમારી. અને ભૂતકાળમાં કરેલું છે. કોઈ વખતે પ્રજા સાથે આપણે છેતરપિંડી કરી નથી, જૂઠું બોલ્યા નથી, ગપ્પા માર્યા નથી. આમ કરીશું તેમ તમારા ખાતામાં આટલા કરોડ, આટલા લાખ જમા થશે ને આટલા કરોડ લોકોને નોકરી મળશે ને. શંકરસિંહ વાઘેલાએ હજારો લોકોને નોકરી આપી છે, લોકોને રાહત આપી છે, પીવાનું પાણી ગામડામાં મફત કરી આપ્યું છે, અનેક નાના મોટા મુદ્દા. આના માટે જ તમે છો. સરકાર શેના માટે? સરકાર અત્યારે તો સરકાર જેવું કંઈ છે જ નહીં. અને જો પોલીસ તંત્ર આ દિશામાં આગળ વધશે અને હેરાનગતિ કરશે તો એના પરિણામ તો સરકારે ભોગવવા પડશે. કાયદાની વ્યવસ્થા હાથમાં લેવાનું મહેરબાની કરીને અમને ન શીખવો.
મુંબઈમાં શિવસેનાના મિત્રો જ્યારે કોઈ ગડબડ થાય તો તોડફોડ, આગ લગાડવાનું, બસ લગાડો, આવું નથી કરવું અમારે. એને તમે સરેન્ડર થવાના હોય તો અહીં બી લોકો આવું કરી શકે. બહુ મોટું કામ નથી આ. એ જૈનજીમાં વેપારમાંથી બધાને ખબર પડી આ કેમ જીશે. આ કર્જ મુક્તિ જનરેશન, આ કર્જ મુક્તિ જનરેશન અભિયાનને તમે આ ઠેસ ન પહોંચાડો. આ જનરેશનને છંછેડો નહીં. સહાનુભૂતિની જરૂર છે, મદદની જરૂર છે. ગુંડા લોકો એમના ઘરમાં હેરાન કરતા હોય તો તમારા પોલીસ ખાતાની રક્ષણની જરૂર છે. તમે કોને સપોર્ટ કરી રહ્યા છો? અને એટલા માટે આપણા માધ્યમથી હું ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને કહીશ કે મહેરબાની કરીને આ ગરીબ સમાજની વાત લઈને નીકળેલા સામાન્ય માણસો, કોઈ કરોડપતિ નથી, કોઈ આમાં વિધાનસભાના ઉમેદવાર નથી, કોઈ પાર્ટીના હોદ્દેદાર નથી, સારી વાત લઈને નીકળ્યા. જ્યારે આપણને વાત કરે તમે બાપુ આમાં સપોર્ટ આપશો તો રસ્તામાં જનાર સપોર્ટ આપે. ખેડૂતોનું આ હાલત છે એમાં ગમે તે સપોર્ટ આપે, તમને દયા ન હોય. પણ આપણે તો રોજમાં ગુજરાતમાં ફરતા હોઈએ છીએ આપણે. અને એટલા માટે આ કર્જ મુક્તિ અભિયાન, એ મિત્રોને હું અભિનંદન આપું છું. તમે ગુજરાતમાં તમારી ટીમ લઈને આવ્યા છો. આ ટીમને એક્ટિવ કરજો. આવતીકાલે સવારે સરદાર સાહેબના જન્મદિવસે તમારો પ્રોગ્રામ કરજો, હિંમતથી કરજો. હું પણ તમે કહેશો તો આવીશ, એમાં હાજર રહીશ બધાના વચમાં. અને જે સરકારે કરવું એ કરે, તંત્રે જે કરવું એ કરે. અને જો આમાં ગડબડ કરશે તો જે પરિણામ આવશે કાયદો અને વ્યવસ્થાની, એ જવાબદારી ગુજરાત સરકારની રહેશે. આની ગુજરાત સરકાર સખેદ નોંધ લે. આટલું તમારા માધ્યમથી કહીશ. અને હું કર્જ મુક્તિ અભિયાનમાં જે મિત્રોએ સર્ટિફિકેટ માટેની વાત કરીને કાલે આવવાના છો, હિંમતથી આવજો. તમારા માટે નથી કોઈ બસો મૂકી, તમારા માટે નથી કે ચા પાણી કે નાસ્તા પાણીની વ્યવસ્થા. તમે જે હાલતમાં છો, તમારા દુઃખમાં ભાગ લેવા કોઈ આવ્યું છે, તમને કોઈ નથી પૂછતું. એના ઠેકાને અમે તમને હિંમત આપવા આવ્યા છે કે આ ઉઘરાણીવાળા લોકો આરબીઆઈની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે ચાલે, અને ગડબડ કરશે તો નહીં ચાલે. અમારી ટીમ પ્રજાશક્તિ ત્યાં પહોંચી જશે, એમના સમર્થનમાં રહેશે. આ બિચારા બાપડા એકલા નથી, આ છે બધા એની પાછળ. એ મહેરબાની કરીને કાલે તમે હિંમતથી આવજો. કોઈના ભય વગર આવજો, કોઈના ડર વગર આવજો, નીડર બંધીને આવજો. અને આગામી દિવસોમાં જે કંઈ તમારા સમર્થનમાં અમારાથી થાય બધો પ્રયત્ન અમે કરીશું. એ शब्दों સાથે आप બધાનો આભાર. जय हिंद, जय गुजरात. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. और मैं चाहूँगा ममता जी भी, क्योंकि राजेश्वर जी की वाइफ हैं जो हमारे प्रभारी हैं और वो अभी पुलिस के पास ही बैठे हुए हैं. अब पता नहीं वो डिटेन करेंगे, क्या करेंगे. ममता जी 2 शब्द अपने भी बोल दें. સૌપ્રથમ મીડિયાના બધા સાથીઓને થેન્ક્સ કહીશ કે તમારા માધ્યમથી અમારો આ કર્જ મુક્તિનો જે સંદેશ છે એ આગળ જાય. મારા હસબન્ડ છે રાજેશ્વર બ્રહ્મભટ્ટ ભારતીયજી, જે કર્જ મુક્ત ભારત અભિયાનના પ્રભારી છે. કાલે એમને ત્યાં આગળ બેસાડી રાખવામાં આવ્યા હતા અને આજે પણ એમને ત્યાં આગળ બોલાવ્યા છે અને હજી સુધી આવવા નથી દીધું. હવે ખબર નથી કે આગળનું સ્ટેપ શું હશે. અમારો આ જે અભિયાનનો હેતુ છે એ માત્ર એક જ છે કે ભાઈ કોઈ પણ વર્ગના જે લોકો છે, નાનો મજૂર છે, ખેડૂત છે, સામાન્ય વર્ગના જે લોકો છે, ગરીબ લોકો, જેમનું દેવું, જે દેવાના ભારમાં ફસાઈ ગયા છે, જેમને દેવાનું ચૂકવી નથી શકતા, કારણસર પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થઈ જવાના કારણે એ લોકો દેવું નથી ચૂકવી શકતા. એના કારણે અમે એ લોકોને એ ભારમાંથી મુક્ત કરવા ઈચ્છીએ છીએ. એ જ અમારા અભિયાનનો હેતુ છે. અને અમે અભિયાન દ્વારા એમને ખાલી જાગૃત કરીએ છીએ કે ભાઈ તમે જો ફસાયા હોય દેવામાં તો કોઈ એવું સ્ટેપ ના લો આત્મહત્યા જેવું. જેમ કે આપણે જોઈ રહ્યા છે બરોડાથી સુરતમાં છેલ્લા 1 મહિનામાં 500 લોકોએ આત્મહત્યા કરી છે અને છેલ્લા 3 વર્ષમાં લગભગ 25,000 લોકો આત્મહત્યા કરી ચૂક્યા છે. તો મેઇન અમારો જે ઉદ્દેશ્ય છે લોકોની જાન બચાવવાનો. અને હું માનું છું કે આપણે જો કોઈની જાન બચાવી શકીએ તો એનાથી મોટું કોઈ માનવ કાર્ય નથી. તો એ જ કાર્ય અમે શાહનવાઝ સરના માધ્યમથી કરી રહ્યા છે, જે અમને પ્રેરણા આપે છે. તો મને નથી લાગતું કે અમારા અભિયાન દ્વારા કોઈ ખોટું કામ થઈ રહ્યું છે. તેમ છતાં પ્રશાસન દ્વારા અમને સપોર્ટ નથી મળી રહ્યો. તો હું ઈચ્છીશ કે તમે બધા જનતા જે છે એ લોકો એક થાય અને આપણે અવશ્ય સફળ થઈએ. એ જ આનો એક માધ્યમ છે. સૌથી મોટી જે શક્તિ છે એ છે સોશિયલ મીડિયાની શક્તિ. તમારી એક રીલ, તમારી એક પોસ્ટ બધા દરેક મોબાઈલ સ્ક્રીન સુધી જો પહોંચે તો આપણે જે ન્યાયની માંગણી કરીએ છીએ, સન્માનજનક ન્યાયની, એ આપણે એમાં સફળ થઈએ. બસ હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું.
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अंत में यही कहूंगा, ये आपके पास आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर कल आप अपने सारे काम धंधे छोड़ करके वहां नहीं पहुंचते सुबह 9 बजे, मैं लिख कर दे रहा हूं, आपकी कर्जा मुक्ति की आवाज कोई नहीं उठा पाएगा। ये आखिरी मौका है। और बापू ने कह दिया, बापू हमारे साथ है, उनकी पूरी टीम हमारे साथ है, किसी को भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग आइए, मैं पहुंच रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाया जाएगा, आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि हमारी मांग जायज है, हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, बापू अभी लाखों करोड़ रुपए का लोन उनका राइट ऑफ कर दिया जाता है, हेयर कट कर दिया जाता है। अभी सुभाष चंद्रा जी का मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, उनके ऊपर 48,000 करोड़ रुपए का लोन था और उसमें से बापू 37,000 करोड़ रुपए उनका हेयर कट कर दिया गया, हेयर कट करके माफ कर दिया गया। केवल 11,000 करोड़ रुपए उनका सब कुछ सेटल कर दिया गया। यही राहत आम जनता को मिलनी चाहिए, लेकिन अब जनता के ऊपर है, अब आपके ऊपर है। मैं यहां आ गया, मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, बापू पर कर्जा नहीं है, हमारे किसी भी साथी पर कर्जा नहीं है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको आना होगा। कल आइए सुबह 9 बजे रिवर फ्रंट मैदान, वल्लभ सदन, आश्रम रोड पर। मैं आपका इंतजार करूंगा, आपकी आवाज सरकारों तक भी पहुंचाई जाएगी। और जैसा बापू ने कह दिया, कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, कोशिश करेंगे बापू के हाथ से दिलवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आज ગુજરાત આ કોઈ પાર્ટી સાથે સંકળાયેલું નથી। આજે જે કંઈ અભિયાન થાય છે, અભિયાન છે, તમે સમજો છો। કોઈ પણ પાર્ટી સાથે સંકળાયેલી વાત નથી, પણ જો કોઈ અનુમોદન કરતું હોય કોઈ વ્યક્તિ, તો એટલા માટે કે સરકાર આ વસ્તુને બહુ જ નિગ્લેક્ટ કરી રહ્યા છે। કેમ તમને મોટા મોટી પાર્ટીઓ જ દેખાય છે? જો અમને બાપુ એમ કહે છે ને કે બેન દીકરીઓ તમે ઊભા થઈને આમના અભિયાન સાથે બહુ મોટું ત્યાં સમર્પણ કરી દો, ત્યાં બેસી જાઓ, રસ્તા પર બેસી જાઓ, તો અમે બેસવા તૈયાર છું। પણ આ અભિયાનને અમે પૂરેપૂરો 100% આપીશું। અમે એમ કહેશું ને કે પાણી, ભૂખ, ખાવાનું પીવાનું બધું છોડીને 12 કલાક બેસીશું, તો અમે બેસીશું। પણ આ અભિયાનને અમે પૂરેપૂરો સહકાર આપીશું, આપીશું ને આપીશું। વાત પૂરી થઈ ગઈ। સરકારને જો આ વધારે પડતું એમને એમ હોય ને કે ટીકા ટિપ્પણી વાળું કોઈ પણ વ્યક્તિત્વ કે કોઈ પણ પાર્ટી ન હોવી જોઈએ, તો અમે છીએ, તો અમે અનુમોદન કરીશું। જે કંઈ તમારાથી બનતા પ્રયત્નો ન થતા હોય, તો એની સામે અમે પ્રયત્નો કરીશું, કરીશું ને કરીશું। વાત પૂરી થઈ ગઈ। चलो, नमस्ते, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। एक बार सब लोग इधर आ जाओ।